Hi friends, welcome to Nurses Corner. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് OET ലിസണിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ബിയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. OET ലിസണിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജനറലായിട്ട് OET ലിസണിങ്ങിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. OET ലിസണിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ OET ലിസണിങ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പലരും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ BBC ന്യൂസ് കാണുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു മാസമേ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസമേ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ BBC ന്യൂസോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസോ അതിൻ്റെ ഒന്നും പുറകെ പോകാതെ നമ്മുടെ OET ലിസണിങ് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളവരുടെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ഓസ്ട്രേലിയൻ ആക്സെൻറ്റ്, UK ആക്സെൻറ്റ്, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ആക്സെൻ്റ് ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ OET ലിസണിങ്ങിന് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷനിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിലേക്ക് പോവുക, നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ളവരുടെ OET ലിസണിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലിസണിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ബി പാർട്ടിൻ്റെ ട്രിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ബി പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷമുള്ള ട്രിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻസർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു. In each extract, you'll hear people talking in a different healthcare setting. For questions 25 to 30, choose the answer A, B, or C, which fits best according to what you hear. You'll have time to read each question before you listen. Complete your answers as you listen. Now look at question 25. You hear an optometrist talking to a patient who's trying contact lenses for the first time. Now read the question. Now, you've had the lenses in for a few minutes. How are they feeling? Not bad. I thought I'd feel them actually touching my eyes, that they'd be sore or prickly, but I can't feel much at all. My eyes do feel a bit watery, though. It's okay. You've just used too much solution. Now, in a few minutes, I'll get you to try taking them out and inserting them again by yourself. I had no trouble taking them out earlier, but I'm not confident about putting them in. I worry I'll press too hard. That's unlikely to happen. Things look rather distorted, though. I mean, I can't make out the letters on that chart. Any of them? Those lower down. Let's give things another minute to settle down. Question 26. You hear a nurse asking a colleague for help with a patient. Now read the question. Kathy, could you help me with the patient in bed 103? The woman who had surgery 2 days ago. Oh, yes, she's due for discharge today, isn't she? Does her pain relief need topping up again? I thought she wasn't very comfortable this morning. Oh, she's on a reasonably low dose, but she's coping. She needs her chest drains removing, though, and she's got herself into a bit of a state. Ah, well, that's a two-person job anyway, so I'll come with you. Has the consultant seen her? I know there was some concern yesterday about her condition and the level of the fluids draining into the bags. Oh, he's cleared her for removal of them today, but I think some reassurance might be needed first. Right. I might just check her analgesia and give her more before we go ahead. OK. Question 27. You hear a senior nurse talking about a new initiative that has been introduced on her ward. Now read the question.
One of our key priorities is improving communications between staff, patients and patients' families. We recently introduced a scheme called Dear Doctor, which involves giving each patient a card where they can make a note of any questions or concerns that they themselves have. They can also talk to their families during visiting time, or even on the phone, and see if there's anything else they'd like to add. The cards are then collected and given to the doctor before the ward round. We're really pleased with the response. Patients used to say that they only thought of the things they felt they needed to discuss when it was too late, so the cards give them a better chance to bring up whatever's on their minds. In fact, it's been so successful that we're going to roll it out on all wards in the hospital. Question 28. You hear two radiologists talking about the type of scan to be given to a patient. Now read the question. I've just had a phone call from emergency. They have an 11-year-old boy with right lower quadrant abdominal pain. They're concerned about appendicitis, and they'd like to order an abdominal CT for him. Do you think that's a good idea? I was thinking maybe we should recommend an abdominal ultrasound, because then we can spare him the radiation. Is there any concern in this case around using ultrasound instead of CT? Accuracy, for example. The sensitivity is slightly less than the CT, but the specificity is almost the same, so I think we can rely on the results. Okay. It means we can avoid the child being subject to contrast exposure as well. But what would we do if the ultrasound doesn't answer the question? If we can't visualise the complete appendix, then we can recommend an abdominal CT. Okay, we have a plan. Call them back and let them know. Question 29. You hear part of a surgical team's briefing. Now read the question. Okay, next is Mr. Malloy's repeat laparotomy. Any anaesthesia issues? We don't expect any particular problems. He's relatively fit and well, except for his epilepsy, which is under good control. His BMI is 35. But will we need the obesity bed? It shouldn't be an issue. And what about the epilepsy post-operative management? He's taking his oral medications, and we can use an IV if necessary. I know he was in a lot of discomfort after his last surgery, and this time he's going to need a larger midline incision. It may be worth thinking about an epidural. He's certainly at the extremely low edge in terms of pain threshold. Question 30. You hear a senior research associate talking about a proposal to introduce interprofessional primary healthcare teams. Now read the question. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലപോലെ വായിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനകത്ത് ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ടാകും. ആ കീവേഡ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഈ കീവേഡിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനോനിം കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കരുതണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, യു ഹിയർ ആൻ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂ ഈസ് ട്രൈയിങ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് ഉള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കൺസേൺഡ് എബൌട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേൺഡ് എന്നുള്ള
ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 3 കൺസേൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ കിടക്കുന്നത്. 3 ചോയ്സസ് ആണ് നമ്മുടെ 3 കൺസേൺസ് ആണ് അവർ എഴുതിയേക്കുന്നത്. 1 ഹിസ് ബ്ലഡ് വിഷൻ, 2 സോർനെസ് ഇൻ ഹിസ് ഐസ്, ആൻഡ് 3 ഹൗ ടു റിമൂവ് ദ ലെൻസസ്. ഇത് 3 കൺസേൺസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത്. ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺഡ് എബൌട്ട്, ഈ കൺസേൺ എന്നുള്ള വാക്കിന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, വറി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ ഉള്ളത് ഹിസ് ബ്ലഡ് വിഷനാണ്. അപ്പോൾ 25ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കീവേഡ് മനസ്സിലാക്കുക, കീവേഡിന് തുല്യമായ ഒരു സിനോനിം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സിനോനിം കണ്ടുപിടിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിനോനിം അല്ലായിരിക്കും, ഡയറക്റ്റ് ആ കീവേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോയ്സസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച്, ചോയ്സ് 3 ചോയ്സാണുള്ളത്. ഈ 3 ചോയ്സിൽ നിന്ന് എയ്തർ നമുക്ക് റൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 റോങ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് റൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് അവർ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവരതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഹിസ് ബ്ലഡ് വിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സോർനെസ് ഇൻ ഹിസ് ഐസ്, ഹൗ ടു റിമൂവ് ദ ലെൻസസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവർ പ്ലേ ചെയ്യും. ബട്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ ആഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ ചെറിയ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാക്റ്റിലെ മൈനർ എറർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നുള്ളതാണ്. മൈനർ എറേഴ്സിലാണ് മിക്കവാറും ആൻസറുകൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മൈനർ എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസറിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയണം. നമ്മൾ 26ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യു ഹിയർ എ നേഴ്സ് ആസ്കിങ് എ കൊളീഗ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് വിത്ത് എ പേഷ്യൻറ്റ്, വൈ ഡസ് ദ നേഴ്സ് നീഡ് ഹെൽപ്പ്? അപ്പോൾ ഈ 3 ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് 3 കാര്യങ്ങളും പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് നേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടതാണ്. ഒന്ന്, പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ഡിറ്റോറേറ്റഡ്. രണ്ടാമത്, ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് വറീഡ് അബൌട്ട് എ പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പെയിൻ ലെവൽസ്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് 3 നേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടതാകാം, ബട്ട് അത് ബെസ്റ്റ് ഏതാവാം എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ഡിറ്റോറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൊളീഗിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് വറീഡ് അബൌട്ട് എ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു 26 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിമൂവൽ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അതിന് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെസ്റ്റ് റിമൂവൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ലിസണിങ് ബി പാർട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് കീവേഡ് മനസ്സിലാക്കുക, കീവേഡിന് തുല്യമായ സിനോനിം നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റോങ് ചോയ്സസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ആൻസറിലോട്ട് എത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈനർ എറേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മൈനർ എറേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് റൈറ്റ് ആൻസറിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. നാലാമത്തെ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വേർഡ്സ് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊസീജിയർ
എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെസ്റ്റ് റിമൂവൽ എന്നുള്ള വേർഡാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ലിസണിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ലിസണിങ് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ആൻസർ ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ ലിസണിങ്ങിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ട്രിക്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത്. ലിസണിങ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ലിസണിങ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഒരു പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ BBC ചാനലോ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയോ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ലിസണിങ് സ്കില്ല് ഈ എക്സാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നമ്മൾ തന്നെ ലിസണിങ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇതേ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. മുമ്പ് കിട്ടിയ സ്കോറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഷെയർ ചെയ്യുക. അത് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന് ഒരു പോസിറ്റീവാണ്. ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൻസർ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യുക.